ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जे जेतेबेले आमे भाबिले जे आम केवल जन्म नहीं आम परिवार होछि आमर, मो पुओ केमिति भलरे चलिबो, मो झियो केमिति भलरे चलिबो, मो बापा मो माँ मो भौणी मो भाई, केवल ये परिवार छड़ा मोर ए संसार आउ कहीं ना। किंतु जिते आप हठात जाऊँच आपणकर गोटे दुर्घटना हो जाऊँच, सेतेबेले से दुर्घटना समय आप किए निजर अच्छी ना कहीं जड़े आपण को मेडिकल नहीं कि गला, सेटारे आपण केमिति भल हे से कथा डाक्तर सहित परामर्श कला। तेणु आपण परिवार जे पर्यंत जाई न पहुँची से पर्यंत से लोकटी से रहिला, ताले आपण से पिलाटी की केबे परिवार बोली भाबिचंती कि केबे ता पाई किछि करिसंती कि, ताले से आपणकर काहे कला, आपण को बंचई देला काहे कि, आपण को खाली बंचईलानी आपण परिवार को बंचई देला सी। ताले कहि परिबे जे आपणक परिवार छडा ए दुनिया रे आपणकर केही नाहंती बोली, ए दुनिया रे समस्ते आमर निजर, समस्तक कथा बुझिबा को मनीष जन्म नेइछि, खाली परिवार नुहे। जो परिवार को आमे निजे सबकिछि त्याग करिथिबा ताको पई जे वृद्ध समय रे जेते हमर वृद्धावस्था आसी जीवो सेतेबेले कोन करिवो, आमे चिंता करबा झियो को विवाह कर देले, पुओटा को विवाह कर देले, सेतेबेले बुढ़ा बुढ़ी सेतेबेले कोन होई जिवे ना एकुटिया होई जिवे, बापा माँ दी जण एकुटिया होई गले, तापरे पुओ तार चाकरी करिकि तार बो को नेकी पळेला, सेतेबेले आपण बुढ़ा बुढ़ी होई गले, चिंता करंतु आपण खाइबे कौन, आपण रोषे करने आपण पाखे शक्ति नहीं, पुओ बहु बाहर रहिले, झियो ज्वाई तांको कथार रहिले जे तांको परिवार को लेकिन से चलिए, जेतेबेले आपण बुढ़ा बुढ़ी हो गले सेतेबेले कौन करिवे, जदि कहा कथा आपण चिंता करि नथिबे कि आपण पाखक जीव, आपण देह खराब हो गला, आपण टिके मेडिकल जीवा दरकार, तेणु सेतेबेले किए आपण को लेकिन जीव, कई जने नहीं जीव ना, बाहर लोक जने कई जने नहीं जीवे ना। तेणु ताहले आमे केवल चिंता करुछथि आम परिवार अच्छे आउ कहीं नांती आमर ना, आम पाई ए संसार रे प्रत्येक मनीष होउछंती आम निजर। जदि ए मन नहीं आमे संसार रे समस्तक प्रति किछि कर्तव्य करिबा पड़िबो, समस्तक पाई किछि कर्तव्य करिबा को पड़िबो, आ खाली निज परिवार भितर बांधी गले रहिबो हबनी। तेणु ए कली प्रभाव रे एहा ही हबो जे केवल जो परिवार को से निजर करिवो से परिवार मध्य तार साथ हेबेनी कि से परिवार मध्य के साथी हेबेनी। जेतेबेले पर्यंत रोजगार करुथुबो परिवार को दउथुबो सेतेबेले पर्यंत परिवार कहउथिबे मोर मोर। ए कली जुग रे जेतेबेले पर्यंत स्वार्थ अछि सेतेबेले पर्यंत समस्ते कहबे मोर, समस्ते भल पाइबे, समस्ते पाखक आसबे, कहीं स्वार्थ अच्छी। जिते स्वार्थ सरीज सेतेबेले जेमिति हड़ा बलद बलद हड़ा हो गला जिते बाहर को फोपाड़ी दिखती, बलद जिते हल करुला बिल चाष करके खाइबा को दौला सेतेबेले बलद तार थिला जे मो बलद केमिति खाइबो केमिति हृष्टपृष्ट रहिबो से कथा चिंता करते। जिते बलद हल करवा छाड़देला, जिते दुर्बल हो गला बयस हो गला सेतेबेले कौन कले, ए कहीं बेकार खाइबा को देवी फिटई दियो सी जाऊ कुआड़े जाऊँ। तेणु सी फिटई देला पर सी जीव कुआड़े कुआड़े सी जीव ये कथा केबे चिंता करिसेंती जे सी केते उपकार आमर करिछि, आउ जेते हड़ा हो गला सेतेबेले आमे ताकू छाड़देले। तेणु कली जुगरे जे पर्यंत स्वार्थ अच्छी से पर्यंत समस्ते तुमर निजर, एमिति कि तुम परिवार मध्य, किंतु जेतेबेले स्वार्थ सरीजिव सेतेबेले आपण काहार नुहंती, सेतेबेले किए निजर हब ना जदि किछि दान देइथिबो, जदि काहाकू साहाय्य करिथिबो, जदि टिके गाँर भल मंदर दुख सुखरे हानि लाभरे समस्त कथार मुंड पुरई समस्त को भलरे रखिथिबो, ताले आउ असुविधा किछि हबनी। निश्चिंत शेष समय बेलू जहा देइछ ता पाइबो, जहाकू निजर करिछ सेही निजर हेबो। रोसई करि पारुना कहीं जने आसिक रोसई घरे कर देकी जीवो,
किंतु से कथा को ये कली केबे करे दबनी। ए कली समस्त को मन भितर एमिति भाबरे बांधी जाइछि जे समस्ते केवल स्वार्थपर हो जाइछन्ति, केवल निज कथा भावन्ति, निज परिवार कथा भावन्ति, आउ ए संसार कथा का संसार जुआड़े जाउछि जाऊ। दुर्भिक्ष पड़ुथिबन हेब जल बुष्टि कृषि ने लोक माने एबे बड़ कष्टी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। बरस कु बरस जे पड़िब कांतार ग्राम मान करे पुणी एबे बहु चोर। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। ग्रामे ग्रामे बहुत जे हे बहुरी जुरी हिकन पाइबे मागी गले कभिकारी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु कलिर प्रभाव रे दुर्भिक्ष हब, अनावृष्टि हब, दुर्भिक्ष पड़िब, अनावृष्टि हब, कृषि कार्य बाधा प्राप्त हब, कृषि हो पारिबनी। जेतेबेले चाष न हब वर्ष को वर्ष वर्ष को वर्ष वर्ष को वर्ष जेतेबेले चाष न हब फसल जेतेबेले न हब सेतेबेले आउ गंडे अन्नटीए पाइबा पाई मध्य आमे व्याकुल हवा। कहीं कलिर प्रभाव रे एया ही हब। धन थिबो पैसा थिबो सबु थिबो हेले आमे अन्न गंडे पाइबा पाई व्याकुल होतुवा। शेष रे कौन हब ना उपवास केते दिन सहिबो। जेतेबेले जणे उपवास रे केते दिन रहिबो, जेतेबेले जल टिके मिलिबनी कि अन्न टिके मिलिबनी सेतेबेले कौन हबो ना सेतेबेले ए मनीष भितरे माडगोल हो जिवे, हणाकटा हो जिवे। शेष रे मनीष काहाकू ना काहाकू कामुड़ी रामपुड़ी ताकू ता मांस खाइबा पाई चिंता करिवो। मनीष मांस मनीष खाइबो, एठी अधर्म घोटिबो, जहाँकि कलिर प्रभाव रे सब सबु संभव हो। जेतेबेले सुक मुनि समस्त मुनि ऋषि मानक कहउचंती सेतेबेले ऋषि मुनि माने आज प्रकम्पित होउचंती, भय थरुचंती, पचारुचंती हे सुक मुनि जदि कलिर प्रभाव रे एते सब घटना घटिबो ताहले ताहले लोक माने बंचिबे किपरि, केउ माने बंचिबे, केउ माने रहिबे। तेणु सुकमुनि कहउचंती जो माने धर्मपथ को जाबुड़ी धरिथिबे, जो माने सकाळ संध्या हरिनाम संकीर्तन करुथिबे, हरिनाम को भजन करुथिबे, जो माने परर उपकार करुथिबे, जो माने जीव जगतर कथा चिंता करुथिबे, जो माने परर दुख को देखि कांदी पकाउथिले सेई माने ही केवल कूल को विहन आउ सेई माने ही केवल सृष्टि की रक्षा करिवे, सृष्टि को आग को नेबे। किंतु जेतेबेले अनावृष्टि हबो, जेतेबेले चाष हबनी, खाइबा को मिलिबनी, समस्त पाखरे धन थिबो, टंका थिबो, पुला पुला टंका बस्ता बस्ता टंका आनिकी ढाली देले सुधा गंडे चाउल दानाटी मिलिबनी, चाउल दानाटी मिलिबनी। सेतेबेले टंका कौन करिवो? सी कहूथो मो पाखु 4 बस्ता नहीं जा, सी कहूथो मो पाखु 10 बस्ता टंका नहीं जा, हेले मते चाउल मुठे दे। सेतेबेले चाउल गंडे मिलिबनी खाइबा को। सेतेबेले समस्ते निश्चित भाव में मृत्यु मुखरे पड़िबे। जेतेबेले समस्ते मृत्यु मुखरे पड़िबे सेतेबेले संसार पुणी आग को किमि जीवो ना। संसार आगिला वाला जो माने धर्म पथरे अछंती, न्याय पथरे अछंती, सेई माने ही केवल संसार को आग को नेबे। आउ कौन कहउचंदी सुकमुनि? अदाता कृपण पुणी हेबे सर्वजन, ओढ़ाए क चाउल न देबे केउ जन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। मूढ़ पणे जे करिबे अबाबी तरण, सुनिले धाइबे तई सहस्रे ब्राह्मण। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। काहाकू केते देव जे अल्प धन तार, ताहाकू करिबे जाई
ବହୁ ହରବର। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথ নাথ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମପଥରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା, ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ମୋ ପାଖରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧନ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧନରେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା କଥା ଶୁଣିଦେବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବେ ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ପାଖରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧନ ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ସେ କାହାକୁ ବା ଦେବ? ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ 7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 10 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଧନ ପାଇବା ଆଶାରେ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଯଦି ଆମେ ସେଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଲୋକଟି କ'ଣ କରିବ? କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବ? ଏଣୁ କରି ତାର ଯେ ମନ ଜୀବ ଭାଙ୍ଗି, କାହାକୁ ବା ଦେବ ସେଇ ହେବ ବୈରାଗୀ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু করি অধর্মরে পূর্ণ হেব মহিম, অন্ন বস্ত্র বিনা নাশ হইবে ন পাই। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। জনে যদি দাতা হইতিব যে প্রতিদিন ভিকারীকে কিছু কিছু মুঠিয়ে চাউলটি দান করুথিব, যেতବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦଉଛି, କିଛି ଭିକାରୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଆଉ ଜଣ ଭିକାରୀ କହିବେ ଯେ ସେ ଲୋକଟି ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ସେ ଦାନ ଅଛି, କିଛି ଆମକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଦେବ, ପ୍ରତିଦିନ ତା ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିକ ମୁଠେ ଦେବ। ତେଣୁ ସେ ଭିକାରୀ ଜଣ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭିକ ମିଳୁନି, ତେଣୁ ତା ଘରେ ଯଦି ଦେବାକୁ ଅଛି, ସେ ଯଦି ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତା ଘରକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ଯାଇ 2 ଜଣ ଭିକାରୀ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ 2 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ପୁଣି ସେ 2 ଜଣକୁ ଦେବ। ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ ଯାଇ ଆଉ 4 ଜଣକୁ କହିଦେବେ। ସେ 4 ଜଣ କ'ଣ କଲେ ନା ତାରି ଘରେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଠୁ ସେ ତାକୁ 4 ଜଣକୁ ଦେଲା। ଏମିତି 4 ଜଣ ହଉ ହଉ ଆଜି ଭିକାରୀମାନେ ଉତ୍ପାତ କରିବେ, ଆସି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିକାରୀ ତା ଘର ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବ, ନାଇଁ ମୋ ଯଦି କିଛି ଆଜି ମିଳିଯିବ ତା ଘରୁ, ତାହେଲେ ମୋର ଏଠି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଭିକାରୀ ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଆମକୁ ଭିକ ଦିଅ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଏଠି ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଏଠି କରେଇଦେବନି ଏ କଳି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଦେବନି ଏ କଳି। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯଦି କେଉଁଠି ମାଗଣା ମିଳିଲା ତାହେଲେ ନିଜେ ତ ନେବେ ନେବେ, ସେ ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରିବି ଯେ ମୋ ପରିବାର କେମିତି, ମୁଁ ତ ନେଲି ମୋ ପରିବାରକୁ ଖୋଇବାକୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ପରିବାର ପାଇଁ ନେଇଯିବେ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯାଉଛି ମୋର ତ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଘରେ, ମୁଁ 7-8 ଦିନ ପାଇଁ ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ମାଗଣା ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟିର କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଦାତା ଯେ ଦେଇଛି ସେ କେତେ ଜଣ ପାଇଁ ଆଜି ଭୋଜି କରିଛି, ଗୋଟିଏ ଭୋଜି କରିଛି, ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜି କରିଛି। ତା ପାଖରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସା ଅଛି, ତା ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ମରିଛି ମାନେ ଭୋଜନ ଦେବ, ଦାନ ଦେଇ ତା ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ 100 ଜଣ ଲୋକ ପାଇଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଶାରେ ତା ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ 1000 ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। 100 ଲୋକ ପାଇଁ ସେ 500 ଲୋକ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ 1000 ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତାପରେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ କଲା ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ 500 ଖଣ୍ଡ ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ତେଣୁ ସେ 500 ଲୋକ ପାଇଁ ସେ ବରାଦ କଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ତା ବାପାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବ ସିଏ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଏମିତି ହେଇଛି, ସିଏ ତାକୁ କହିବ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ 500 ଲୋକ ବଦଳରେ ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ 1000 ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ 1000 ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ 500 ଲୋକର ଖାଦ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ 500 ଲୋକ କେମିତି ଖାଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି
କର୍ତ୍ତା ଜଣକ ଚାହୁଁଥିବ ନାଇଁ ମୋର ଫେରିକି କେହି ନ ଯିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଟିକେ ରୋଷେଇ କର, ମୋର ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ହଉ, ମୋ ଜମି ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଦେବି ନହେଲେ ବିକ୍ରି କରିଦେବି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୋ ବାପା କାମରେ ଯଦି କିଏ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକି ଗଲା ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, କାହାକୁ ଦେଖିବ ଯେ ମୋ ଜମିଟା ତୋତେ ବିକ୍ରି କରିବି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦେ, ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲୁ, ପୁଣି ରୋଷେଇ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଳି କ'ଣ ଚାହୁଁଥିବ ନା, ଯଦି ତୁ ଦେଇଛୁ ତୋ ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ପାଇଁ, ତୁ ଯଦି ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତତେ ମୁଁ ଧର୍ମ କରେଇଦେବିନି, ତତେ ମୁଁ ଧର୍ମ କରେଇଦେବିନି, ଯେମିତି ହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେଇବି। ତେଣୁ କଳି ଚିନ୍ତା କରିବ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ମୋର କଳି କିଛି କରିପାରିବନି, ମୁଁ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ କରିବି। ନା ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ ରଖି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଯେଉଁମାନେ ଭୋକରେ ଆତୁର ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରି କ'ଣ କହିବେ, ଏ ନାଇଁ ଆଜି ଖାଦ୍ୟଟା ଭଲ ହେଲାନି, ଏ ରୋଷେଇଆ ଭଲ ନୁହଁ, ତାପରେ କହିବେ ତାର ମନ ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯାହାର ମନ ଯେମିତି ତାର ପ୍ରଭୁ ସେମିତି। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ନିନ୍ଦା କରିକି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଭୋକ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଯଦି ପେଟରେ ଭୋକ ଥିବ। ଯଦି ପେଟରେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଫୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷ ଭଳି ଲାଗିବ। ସବୁ ଜିନିଷର ଆମେ ଗୁଣ ବାହାର କରିବା, ଖୁଣ ବାହାର କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଣରୁ ଖୁଣ ବାହାର କରିବା, ଏଇଟା ଭଲ ହେଲାନି, ସେଇଟା ଭଲ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଡାକିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଡାକିଛି ନା ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ସେ ଜଣେ ଯିଏ ଖାଇକି ଗଲା, ସିଏ ଯଦି ଶାନ୍ତି ହେବ ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପିତୃମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ସେଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ବସ୍ତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି କରାଇବା ଦରକାର। କଳି କେବେ ସେମିତି କରେଇଦେବନି। କଳି ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ଅଧର୍ମ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ, ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେମିତି ବିଘ୍ନ ହେଉ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରିଭି କସେ ନ ପାରିବଟି ଦେଇ, ଯାହା ଦେଉଥିବେ ତା ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଉଥିବେ ତାହା ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଉଥିବେ ତାହା ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ କରି ସେ ଲୋକ ଯେ ବିରକତ ହୋଇ, ଡାକିଲେ ସେ ନ ଶୁଣିବ ଜଡ଼ ପ୍ରାୟ ରହି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଜଣେ ଭିକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦାନ ଭିକ ଦେଲା, ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିକାରୀ ଆସିଲେ, ତାପରେ 5 ଜଣ ଭିକାରୀ ଆସିଲେ, ତାପରେ 10 ଜଣ ଭିକାରୀ ଆସିଲେ, ସେ ଲୋକଟି ତାପରେ ଆଉ ଦାନ ଦେବ, ସେ ଆଉ ଭିକ ଦେବ? ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଭିକ ଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିକ ମାଗିବି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଭିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା, ଦାନ କରୁଥିଲା, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, କଳି କହିଲା ନାହିଁ ତୋତେ କରେଇଦେବିନି, ଧର୍ମ କରେଇଦେବିନି, ତତେ ମୁଁ ଧର୍ମ କରେଇଦେବିନି। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି କେହି ଭିକାରୀ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ମନା କରିଦେ, ନାଇଁ ଏ ଘରେ ଭିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କଳି ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଧର୍ମ ବାଟରେ ନେବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଦାନ ଦେଉଥିବ ପ୍ରତିଦିନ, ଜଣେ ଭିକାରୀକି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ
ତା ଘରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭିକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଦେଇପାରିବ? ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଦେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ଆସିକି ଡାକୁଥିବ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଜମା ଶୁଣିବନି, କହ ସେମିତି ଡାକୁଥା, ମୋର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଜି ତତେ ଦେବି, ପୁଣି ଆସିବେ 2-4 ଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ ତ ମୋର ଘର ଫାଙ୍କା କରିଦେବି ସବୁ। କଳି ପ୍ରଭାବରେ ଏମିତି ହିଁ ହେବ। ଶୁକମୁନି ସମସ୍ତ ମୁନିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯିଏ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତା ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିପତ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ବିପଦକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାର ସହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ କୂଳକୁ ବିହନ। ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ମୋ ପିଲାଛୁଆ ଆଜି ଉପାସ ରହିବେ ନା, ଆଜି ଚାଉଳ ନାହିଁ ଘରେ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ପଡ଼ିଛି, ମୋ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ଆଜି ପିନ୍ଧି ପାରୁନି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ଜଣକ ପାଖରୁ ଯିବ କରଜ କରିକି ଆଣିବ, ଯେ ବାବୁ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଜି କିଛି ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାଟିଏ ପିନ୍ଧିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ସୁଝିଦେବି। ତେଣୁ ସାହୁକାର ପାଖରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସେ, କରଜ ନେଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ କରଜ ସୁଝିବାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ନଥାଏ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ସାହୁକାରର କରଜ କେମିତି ସୁଝିବି। ତେଣୁ ପୁଣି ଖଟିବାକୁ ଯାଏ, ପୁଣି ଖଟିକି ଆସିଲା ପରେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଆଉ ନଥାଏ, ପୁଣି ଏମିତି ପୁଣି ଆଉ କିଛି ସାହୁକାର ପାଖରୁ ଆଣେ। ଏମିତି କରି ତାର ଜୀବନଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା, ସାହୁକାର ପାଖରେ ଦିଅଣା କରିଦେଲା, ଅନେକ ଦିଅଣା କରିଦେଲା। ଶେଷରେ ସାହୁକାର କ'ଣ କରିବ? ଶେଷରେ ସାହୁକାର କ'ଣ କରିବ ନା, ତା ଘରଟାକୁ ନେଇଯିବ, ତାକୁ ବେଘର କରିଦେବ, ନଚେତ୍ ତାର ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଥିବେ, ତାର ଯେଉଁ ବଳଦ ଥିବ, ସେ ଚାଷ କରିକି ଚଳୁଥିବ, ସେ ବଳଦକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ, ଯେ ତୁ ପଇସା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଇଛୁ ତୋ ବଳଦ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଆଉ ଚାଷ କରିପାରିବ? ଇଏ ସେଠୁ ଚାଷ ବି ତାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ ନ କରିପାରିଲା, ତାର ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରୋଜଗାର ଚାଷ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ନ କରିପାରିଲେ ସେ ଖାଇବ କ'ଣ? ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବନି, କରଜ ଦାର କରି ଶେଷରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୁଁ କେମିତି ଏ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯାଏ, ମୁଁ ବିଷ କି ଜହର ଖାଇକି ମରିଯିବି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଜହର ଦେଇଦିଏ, ତ ନିଜେ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯାଏ। ଏଠି ସାହୁକାର ମାନେ କାହାର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିବେନି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସାହୁକାର ମାନେ ଯାହାକୁ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ, ଧନୀ ଲୋକକୁ କେବେ କହନ୍ତିନି ଯେ ତମେ ମୋତେ ପଇସା ଦେଲନି କାହିଁକି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଧନୀ ଲୋକ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଧନ ଦେବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗରିବ ଲୋକଟି କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ଇଏ ତ ଦେଇପାରିବନି ନା। ତେଣୁ ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କେମିତି ମୁଁ କୋଡ଼ କରି ନେଇଯିବି। କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ସବୁ ହେବ। କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ସେଇମାନେ କେବଳ ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଲାମ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ବିଦ୍ୟା ଥିବ, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ, ସବୁ ଥାଇ ଯଦି ଧନ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକଟି କାହାର ନୁହଁ। ଶୁକମୁନି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ, ମହାବାହୁ 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 ଶରଣ, ମହାବାହୁ 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 ଶରଣ, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ